वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुग जुग अटल चवर शतर तख्त ते मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र चरण शरण विच जुड़ बैठ के अमृतमय बाप विचारण श्रवण कर रहे गुरमुख प्यारे सत्संगियों, बड़े ही वड्डे भाग ने महान शहीदां दे सरताज बाणी के बोहित धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी के शहादत के समागम जिन्हां विच असीं हाज़रियां भरन वास्ते जुड़े। सतगुरु साहिब धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज तो मैं गल शुरू करूँगा। बहुत फिर तो पहला विचारां हो चुकियां ने, पर अज का जिहड़ा मेन विशा मेन समागम जिहड़ा वैसे चाहिए गुरु अर्जन देव जी महाराज को समर्पित सी। सतगुरु गुरु अर्जन देव जी महाराज तो ही गल साडे किरदार तक आउंदी है। ये विशा जिहड़ा चुनिया गया सी कि सिख दे उत्ते इतने गुरबाणी के कीर्तन होने के बावजूद भी जिन्हें अज साडे कोल कथाकार आ सिख मिशनरी कॉलेज दे विचों हर साल तकरीबन ज़्यादा नहीं तो मेरे ख्याल दे विच 100 तो लैके 200 विद्यार्थी एडमिशन लेंदा है ते 3 सालों के अखीर तक गिणती के केवल 40 या 50 विद्यार्थी रह जाते हैं। ये एक मिशनरी कॉलेज गुरमुख मिशनरी कॉलेज, इस तो इलावा चौंदा कला तो कॉलेज चल रहा जुझार सिंह जी बाबा जी सिंह जुझार सिंह जी कॉलेज आनंदपुर साहिब तो चल रहा है। इस तो इलावा होर डेरिया तो निकलते कई विद्यार्थी, टकसाल तो निकलते विद्यार्थी, इतने कथावाचक, इतने कीर्तनीय, हर गुरुद्वारे दे विच 3-3 जथे इत्थे तुहाडे बैठे हुए, हर गुरुद्वारे दे विच कथावाचक बैठे, इतना कुछ होने के बावजूद भी जीवन नहीं बदलिया। सज्जन ठग उही शब्द सुनता है, हाथ जोड़ के धन गुरु नानक देव जी नूं कहंदे भी गल मेरी सुत किस मुकाम पे होगी। अज भी उही बाणी है, उही पढ़ाई जा रही है, उही कीर्तन हो रहा है, उही विचार हो रही है, पर असीं ये गल सोच के बैठे हाँ मैं चंगा है, ये गल किसी होर दी है, मेरी नहीं गल, इत्थे मेरी नहीं। जे किते उजल के हाँ चलकना घोटवा कलड़ी मस की गल है भी ये सज्जण ते हो सकता है, सज्जण की होगी, पर मैं तो सज्जण नालों चंगा हाँ, मैं नितनेम भी करदा, गुरुद्वारे भी आउणा, बाणी भी पढ़ना, मेरी गल नहीं। सतगुरु गुरुदेव जी महाराज जी ने इस बाणी दे विच आत्मिक शक्ति पैदा की ते गुरबाणी का प्रचार ते प्रसार अपने को शुरू किया, क्योंकि जिहड़ी सिक्खी दी गल है ना वो मैं तो शुरू नहीं है। मैं की करदा, एक मैं ईगो दी है, वो साडे सारियां ते है। जिहड़ी ईगो दी मैं ना कि मैं चंगा है, ये सारियां ते है, पर हम नहीं चंगे ये नहीं साडे चाहिए। जबकि ये चाहिए सी कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, ये गल चाहिए सी, पर गल अज उल्ट हो रही है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी का जो मैं संकल्प पढ़ता, अवीरा ने दसिया हुणे जात पात की गल भी की, ऊंच नीच दीयां गल्लां कीतीयां। जिस अवस्था ते अज सिख कौम खलोती है ना, बिल्कुल इस अवस्था ते 1469 के लोग सन जिहड़े लभ रहे सन किते अपने जीवन दे विचों धर्म। 1469 दे विच बाबा कबीर जी समय के चोटी के प्रचारक सन। सरेआम ब्राह्मण नूं ब्राह्मण कहा, जे तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आन बाट काहे नहीं आया, इन्नियां करड़ियां गल्लां। भगत नामदेव जी हिंदू अन्ना तू कुकाणा, दोहां ते ज्ञानी सियाणा। मेरे ख्याल दे विच 600 साल पहला जिहड़े भगत नामदेव जी दे इन्ने करड़े बोल अज मेरे वर्गे प्रचारक वास्ते खतरनाक बन सकते। जे मैं किसी को कहना हो भी तू तो अन्ना है, तू काणा है, बड़े खतरनाक बोलने, चुको भाई जी का बिस्तरा बाहर कटो जी, ये सानू की समझाउण लगे ने। गल इत्थे खलोती है। जिस दिन भाई मनसुख ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की विचारधारा सुनी सी ना, वो 10 नौं की किरत कमाई करने वाला मनुख सी, वो फैडअप हो चुके इत्थों के सिस्टम तो। जिवें अज असीं साडे नौजवान फैडअप ने,
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ ਫੈਟਸਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਬੀਰ ਪੰਥੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜੀ, ਭਗਤ ਜੈਦੇਵ ਜੀ ਗਲਤ ਸਿਖਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਭੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੱਤਰੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰ ਵੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥਕ ਪਾਪ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਾਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲਈ, ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਕੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਦਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ ਦਾ ਸਿਰ ਵੜਿਆ, ਪਰ ਵਧਾਇਆ ਕਿਨੇ ਸੀ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੇਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੇ ਥਾਨ ਵਿੱਚ 15 ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ, ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ? ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ, ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਢੁੱਕ ਗਿਆ। ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਤੇ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੇ ਆ, ਪਰ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਪੋਥੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਧਰ ਮਾਲੇ ਪਏ, ਐਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਆ, ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਥਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਹੈ? ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧਰਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਏ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਸੀ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਹੋਏ। ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਗਤ ਤੱਕ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਕਾਊ ਮਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, $100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, $100 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ ਜੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੇ, ਜੇ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਦੋ, ਸਿਧਾਂਤ ਫਿਰ ਕੀ ਟੁੱਟਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੀਵਨ ਚ ਵਸਾਉਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭਰਥਰ ਜੋਗੀ ਵਰਗਾ ਕੌਡਾ ਭੀਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੌਡਾ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਤਿਆ, ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਚੋਰ, ਹੁਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੋਰ ਸੀ? ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ ਕਿੰਨੇ ਜੋੜਿਆ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ? ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਖੋਲ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਚੋਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇੰਜ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਚੋਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਸਾਖੀ ਰਚੀ, ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੜੋ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪੜੋ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ,
पर उसकी जिंदगी च नहीं आ सकता, चोर नहीं बन सकता। इसका मतलब गुरबाणी की पकड़ बचपन से इन्नी खोटी है कि उसकी मां उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं कर सकी सिक्खी की। विचारना पऊगा इन्हां चीज़ों को सानूं। ये मन घड़ तरीके नाल घड़ के लिखियां गईयां। जे बिधि चंद सीना ढा के गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी का हुक्म मनदा दसिया, बिधि चंद नूं चोर साबित कर दिता। मेरे वर्गा अज तक सज्जन नूं गुरमुख नहीं कहंदा, स्टेज तो पहली गल ही शुरू करदा वो ठग सी। पहला इंप्रैशन, पहला प्रभाव ठग दा है। ब्राह्मण कहंदा कौड़ा राक्षस सी, मैं भी कही जाना जी कौड़ा राक्षस सी। सानू अपनी मानसिकता को अमीर करना पड़ेगा, सानू अपनी शब्दावली को अमीर करना पड़ेगा। हिस्टोरिक एक फैक्ट आ, तुसी किसी बंदे को खत्म करना है, उसके शब्द चेंज कर दो, उसकी मानसिकता बदल जाऊगी। उन्होंने शब्दों के उत्ते मानसिकता बदल जाऊगी। अपने शब्द जुड़िया सी, या बड़े प्यारे सैकटरी साहब गल कर रहे सन गुलाम की। सचमुच सिखा कोई गुलाम नहीं कर सकता, ना सिख कभी गुलाम हो सकते हैं, पर यह अपनी मानसिकता के गुलाम है। बाहर का कोई दुश्मन नहीं सिख को गुलाम कर लो। आ मनो सिमरतियां गुरु नानक सब तो पहला दियां ने। सिख को कोई मानसिकता तौर पर जदों भी सिख गुलाम होगा अपनी मानसिकता से होगा। असी अपनी मानसिकता के गुलाम हैं। मैं चाहते हैं जी, माफ करना वीरां ने गल की, असी प्रैक्टिकल फील्ड में हंडाउने हैं। तुसी ते केवल अंकड़े कड्डे आ ना, मैं फील्ड में हंडाउना है, दिन प्रतिदिन हंडाउना है। एक ग्रंथी कोलों देग इस करके नहीं लई जाती, पुछया जाता भी तू किहड़ी जात दा है, कहंदा मजहबी हां। असीं ते मजहबी दे हत्थ दी देग भी नहीं लैनी। आ जिंदगी है की गुरबाणी जिंदगी बना रही है साडी। पंचम पातशाह धन गुरु अर्जन देव जी का शहादत पुरब मनाउण वास्ते बैठे हैं, ते किते गुरु अर्जन देव जी की शहादत के अंकड़े कढ के वेख लो की शहादत के अंकड़े ने गुरु अर्जन देव जी के। यह शहादत गुरु नानक साहिब महाराज वेले तो चलती आ रही है। जिस दिन धन गुरु नानक साहिब की शादी हो रही है, दीवार ढा दी गई, मार के उधर नहीं देना सी गुरु नानक को। गल गुरु नानक को खत्म करनी नहीं सी, उस विचारधारा को खत्म करनी सी। ब्राह्मण कबीर को दबा सकता सी, ब्राह्मण भगत रविदास को दबा सकता सी, पर गुरु नानक को नहीं सी दबा सकता। क्योंकि गुरु नानक साहिब तमाम उन्हां वेदां ज्ञातां दे धार्मिक उन्हां अदारियां तो जाणू सन। आ कहंदे ना वही नदी चो गुरु नानक साहब ने की कीता। कई कह दिंदे जी वही नदी पार करके गुरु नानक साहब बाद जाके कहंदा है मैं रब हां, मैनूं ज्ञान हो गया, अज मैं तुहानूं मूल मंत्र देण लगा। की कीता गुरु नानक साहब ने? 3 दिन मनुख की मानसिकता के उत्ते विचार की। जिस मनुख नूं समझाउण तुरना सी, उस मनुख की मानसिकता की विचार की। मैं ये घर में जाके इनू गल समझानी है। ईसाई मिशनरी अज तुहाडे दरवाजे ते दस्तक दे रही है। सिख कौम का पहला मिशनरी गुरु नानक है, जिहड़ा लालो के घर से जाके दस्तक दिंदा है। क्यों लालो नूं चुनिया? आम जी गल नहीं, कोई छोटी मोटी गल नहीं सी लालो नूं खड़ा करन दी। मलक भागो के सामने ब्राह्मण समाज के विच लालो के इतिहास पढ़ो ना, किते अंकड़े कड्डे अस। वो कमरा बंद करके रहिंदा सी, अपने घर दे विच दरवाजा बंद करके रहिंदा सी, क्योंकि लोकां ने उहदी मानसिकता ते इन्ना अटैक कीता सी। जदों किते वो सच दी गल करन तुरदा सी कि तू शूद्र है, तैनूं नहीं हक ना, तू शूद्र है, ते मैं हैरान हुंदा है। एक वड्डी हकीकत सी, जाके लालो के दरवाजे ते जाके दस्तक दित्ती। वो बुआ खोल, कौन है? कौन आया मेरे दरवाजे ते? डरदा मारे अंदरों कहंदा है ओ मैं अपने अंदर रहना, मैनूं इत्थे सुखी रहण दो। सब कहंदे नहीं, अज तैनूं दरवाजे चों बाहर कढना है, अज तैनूं डरन दी लोड़ नहीं, अज नानक तेरे नाल खलोता है। यह है गुरबाणी दी जीवन जाच। ते फिर उहनूं कोल बिठा के कहंदे आ, अज लालो मैं तैनूं दिल दी गल दस्सण लगा है, जैसी मैं आवे खसम की बाणी तैसड़ा करी ज्ञान के लालो। ते नाले तैनूं एक होर दस्सण लगा है, ये दुनिया ने तुहानूं कदी गले नहीं लाउणा। ये गल होर दस्सण लगा है, काजियां बामणा की गल थकी अगद पड़े शैतान वे लालो। आ जिहड़े धर्म के ठेकेदार तुरे फिरदे आ ना, शैतान ने तुहाडे नाल खिलवाड़ कर रहे। अज भी यही है,
ਜਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਧਰਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ, ਪੂਜਾ ਦੇ ਘਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਥਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਲੇਸ ਆਫ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 32 ਸੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ, ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੰਦਰਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨੇ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵੇਖ ਸਕਣ। ਇਹ ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਲੱਭਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਆ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿਰ ਘੁਮਾਈ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੀ ਪੱਗ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਲੱਥ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਰੱਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵਸਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਵੇਖ। ਉਹ ਖੂਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਰੱਬ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਇਹ ਰੱਬ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਰੱਬ ਸਾਡਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਆ, ਰੱਬ ਲੱਭਣ ਤੁਰੇ ਆ। ਜਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗੰ ਵਿਭੂਤੀ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅੰਕੜੇ ਕੱਢੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਹੀ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਾਧਾ ਤੱਕਿਆ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਲੱਗਣੇ, ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਫਾਲਤੂ ਵੀ ਲਾ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੰਚੁਅਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਖੈਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੱਭ? ਇਹ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਡਾਲਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਤੇ ਆ, ਡਾਲਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਘਰ ਤੁਰ ਪਏ ਆ। ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦਿਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਟ ਆ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਵੰਡ ਲਏ ਆ। ਰਾਮਗੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਸ਼ਿੰਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਟੇਕ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੱਸੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ, ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵਕ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਲੱਭ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ। ਅੱਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਟੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਫੌਰਨ,
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਿਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਈਬ੍ਰੋ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਤਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਨਸ਼ਿਤ ਗਹਿਣੇ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ? ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭਿਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਗੁਰਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢਦਾ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਗੁਰਤਾ ਕੈਂਪ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੋ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਾਗੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਕਢਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਲੂ, ਪਰ ਘਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੂਗਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਤੱਕੂਗਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ, ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਸੀਨਾ ਢੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ। ਆਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਬਾਪ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਵਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਤੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਪੰਥਕ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਥਕ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਲਓ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਹਦੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ? ਜਸਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਥ ਹੈ ਕੀ ਆ? 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਨਹੀਂ। ਪੰਥ ਮੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਪੰਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਉਂਗਾ? ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਸਮੇਂ ਨੇ ਪੰਗ ਮੁਕਾ ਲਏ। 1 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਵੀ ਹੇਟ ਹੋਲ ਰਾਗੀਸ, ਵੀ ਹੇਟ ਕਥਾਵਾਚਕਸ। ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਆ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਆ। ਆਹ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਲੱਭਣੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਡੇਰਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਲੇ ਪੈਰਲਲ ਸਨ ਡੇਰੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਸਨ, ਬੜੀਆਂ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਜੋਗੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੀ, ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਲਾਗੇ ਜੋਗੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਖੌਤੀ ਵਿਧੀ ਚੱਲਦੀ ਏ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਬੇਦੀ ਕੋਲ ਦੇ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾਸ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰ ਰਹੇ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਡਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੇ ਕੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਸਰਦਾਰੀ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ।
ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, if you raise question then you should answer ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖੋ, ਮਸਲੇ ਆਪੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫੀ, ਫਤਿਹ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।